स्टार्ट कर, मैं चला अपना काम कर। श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाहिगुरु वाहिगुरु दंडवत सर्व कला डोलन ते राखो प्रभु, डोलन ते राखो प्रभु। नाम दे कर हथ आनंद गुण निधान, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज गरीब। कोई आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो। मोहे मार्ग दिखलावे, कोई आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो। हे मार्ग दिखलावे, आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो। हे मार्ग दिखलावे, आवे संतो। जप मन माधु मधुसूदनो, जप मन माधु मधुसूदनो, हर श्री रंगो परमेश्वरो। जप मन माधु मधुसूदनो, हर श्री रंग परमेश्वरो। सत परमेश्वरो प्रभ अंतर्यामी, सत परमेश्वरो प्रभ अंतर्यामी। प्रिया वै संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो। मोहे मार्ग दिखलावे, प्रिया वै संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो। मोहे मार्ग दिखलावे, कोई आवे संतो।
सब दुखन को हंता, सब सुखन को दाता। सब दुखन को हंता, सब सुखन को दाता। हाथ प्रीतम गुण गाओ, हाथ प्रीतम गुण गाओ। कोई आवे संतो, हर का जन संतो। मेरा प्रीतम जन संतो, ए मार्ग दिखलावे। कोई आवे संतो, हर का जन संतो। मेरा प्रीतम जन संतो, ये मार्ग दिखलावे। कोई आवे संतो, संतो, संतो कोई आवे। हर घट घटे हर बसता, हर दल तले हर बसता। हर घट घटे हर बसता, हर दल तले हर बसता। हर थाक तनंतर बसता, मैं हर देखन लो जाऊं। मैं हर देखन को जाओ। कोई आवे संतो, हर का जन संतो। मेरा प्रीतम जन संतो, ये मार्ग दिखलावे। कोई आवे संतो, हर का जन संतो। मेरा प्रीतम जन संतो, ये मार्ग दिखलावे। संतो, हर का जन संतो। मेरा प्रीतम जन संतो, हाँ तिस जन के मल मल धुआ, मल मल धोवा पाऊं। तिस जन के मल मल धोवा, मल मल धोवा पाऊं। आवे संतो, हर का जन संतो। मेरा प्रीतम जन संतो, मोहे मार्ग दिखलावे। आवे संतो, हर का संतो। मेरा प्रीतम जन संतो, मोहे मार्ग दिखलावे। आवे संतो, हर का जन संतो। मेरा प्रीतम जन संतो, मोहे मार्ग दिखलावे। आवे संतो, आवे संतो, आवे संतो। अचरज तेरी कुदरत, ते कदम सदा। अचरज तेरी कुदरत, ते कदम सदा। गनीम तेरी सिफत,
ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਸਲਾਹ ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਸਲਾਹ ਗੰਭੀਰ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ खूब तेरो नाम झूठ 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 तुमी गुमा सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह नगज तेरे बंदे दीदार नाम बिना सब दुनिया नगज तेरे बंदे तेरे बंदे दीदार पार नाम बिना सब दुनिया नगज तेरे बंदे दीदार पार नाम बिना सब दुनिया नाम बिना
ਮਿੱਤਰਿਆ ਧਰ ਪਨਾ ਖੁਦਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਿਲ ਰਹਿਣ ਪਿਆਏ ਮਿੱਤਰਿਆ मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान जी सगल को देदान साहिब मेरा जी कुदरत कीम न जानिए बड़ा बेपरवाह कर बंदे तू बंदगी बंदे बंदगी कर बंदे चंबट में तू समरत कत गो चलियो पिंड तेरी राज रंग तेरी
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਜੋ ਜੀ ਜੀਓ ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਜੋ ਜੀ ਜੀਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਜੋ ਜੀ ਜੀਓ ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਨ ਪਾਇਲਾ ਆਪੇ ਕਾਨ ਪਾਇਲਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਗੋਬੀ ਖੋਜੀ ਹਰਿ ਆਪੇ ਗੋਬੀ ਖੋਜੀ ਛੋਟੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਛੋਟੀ ਜੀਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਛੋਟੀ ਜੀਓ ਹਰ ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਦਾ ਹਰ ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਹੋਈ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਹੋਈ ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਜੋ ਜੀ ਜੀਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਜੋ ਜੀ ਜੀਓ ਹਰ ਸੁਜਾਨ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਹਰ ਸੁਜਾਨ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਜੀਓ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਜੀਓ ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਜੋ ਜੀ ਜੀਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਜੋ ਜੀ ਜੀਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹਿ ਤਿਉ ਬੋਲਹਿ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹਿ ਤਿਉ ਬੋਲਹਿ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਛਤਰ ਚੌਰ ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਆ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਆਪ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਫੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਇੱਕ ਨਾਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਲਾਦ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਏਡਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਦਾਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਾਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਛੇਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਏਡਾ ਤੇਗ ਦਾ ਧਣੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਆਪ ਏਡੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੀਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੀਰੀ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਗਾਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਯੱਲਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ, ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣੇ, ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕਿਆ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਢਾਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਬਣੇ ਐ, ਬੜੇ ਵੀਰ ਵੀ ਐ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਐ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਢਾਡੀ ਕਵਿਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਬਾਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 1100 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 3 ਜਣੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। 3 ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, 8-9 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ, 8-9 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? 25-30 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਐ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।
ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਏ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਅਖਾੜਾ ਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਚਾਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਨੱਚਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਨੱਚਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 1100 ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨੱਚੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਨੱਚੀ ਹੈ, ਧੀ ਵੀ ਨੱਚੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਚਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਦੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੁਗੰਧ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਤਾਰੀਫ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਥੋੜੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਆਖਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਕ ਆਂਖ ਸੇ ਬੁਲਬੁਲਾ क्या गुलबहर को देखे, साहिल को मंझ धार या नहर को देखे। कहते एक बुलबुले नूं कोई पुछे तू पानी विच उठदा है, समुंदर की डूंघाई दस, इहदियां जड़ियां वेव्स दी हाइट वो दस कितनी है, एक बुलबुला की दसेगा, बेबस है। कहते इस तरह अल्लाह यार खां जोगी बेबस है। वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के हाथ विच पकड़ी हुई कलम नूं जदों कवि के रूप विच देखदा कि वो बयान करे, जां जदों चमकौर दे मैदान विच तलवार वाहुंदियां देखदा है, किरपान चलाउंदियां देखदा है, तेग दा धनी देखदा है कि वो बयान करे। दुनिया सरवार ने करदी अपने धीआं पुत्रां दे उत्तरों कोई नोट वारदा, कोई कुछ वारदा। मैं उस गुरु की की तारीफ करा जिस गुरु ने अपनी कौम के उत्तों अपना परिवार के 4 पुत्र ही वार दिते हो। मैं की लिखा उस गुरु के बाबत। खैर जदों उसने ये सारा कुछ लिखिया ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਹਤਰੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੋਹਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੈਨੂੰ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੈਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੜਾ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓ। ਜੋ ਜੋ ਕਹੇਗਾ, ਇਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਤੋਬਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕੀ, ਕਲਮ ਚੱਕੀ, ਦੁਆਤ ਚੱਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ, ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਫੜੋ ਕਲਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾਫਰ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਫਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨੇ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜੋ, ਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰਲੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫਨ ਤੇ ਕਫਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਇਸਲਾਮੀ ਕਵੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੇਖੋ ਅੱਗੋਂ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਸੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਮੇ ਰਨ ਕੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਉਦਾੜ ਸਕਤੇ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਆਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਤੇਗ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਢਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਢਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ, ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਐਡ ਕਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ਼ਤ, ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ 1675 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਬਿਨਾਂ ਧੜ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਧੜ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਸੀ, ਸੱਚ ਉਹ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਤਾ, ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂ।
ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ। ਕੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੁਰਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਥਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਪੈਂਡਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਦੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਡੰਡਾ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਐ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਿਧਰੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਜਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਕਾ ਸੀ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਣ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਗੱਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਨੇਊ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਕੋਈ ਦਾਨਾ ਸੱਜਣ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਬੇ ਪਏ ਆ, ਮਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਕੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪੋਜੀਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ। ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਆਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਖੋਵਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਖੋਵਾਲ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੀਪ ਚੰਦ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਧਵਾਉਣੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਝੱਲਣੇ। ਨਰਸਿੰਘਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੜਕਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਲਣਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਉਨਾ ਚਿਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸੇਬਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ 2 ਪੰਛੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ 2 ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਛੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਕੀ ਸੀ? ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ਕਰ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਲਕਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਘੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚਤੁਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਬਾਬਰ ਕੇ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਬਰੀਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਬਦਮੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖੁਣੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੁਣੋਂ ਹਾਥੀ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਬਾਜ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 4 ਲੜਦੇ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ, ਪੱਤੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। 7 ਮਹੀਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਥਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਗਊ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਊ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਊ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਮੰਨ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਲ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਾ ਵੇਸਟ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਗਲੀਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਹਣੇ ਗਲੀਚੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕੇ, ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਕੇ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਥੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 51 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ 40 ਕੁ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਇੱਥੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ, ਥੋੜਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਨੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਖੀਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ
ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਮੂਧਾ ਪਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਰੋਪੜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖਬਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੋਪੜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜਾਬਰ ਖਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਸਿੰਘ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਆਣ ਵੜਦਾ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਧੀ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਬਰ ਖਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਮਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਣੀ ਖਾਂ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਖੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੜਕੇ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧੀ ਹੈ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮ ਗਹਿਰੇ ਡੂੰਘੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਆਪਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟੀ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਨਿਕਾਹ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕੈਸਾ ਨਿਕਾਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਧੀ ਉਹੀ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਬੂ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਸਤਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਬਰ ਖਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਭੂਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਨਾਦਾਨ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਂਦ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੈਸਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮਿਆ ਕਾਰਜ ਕੀਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ, ਜੇ ਵਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਗਾਏ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਿ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਬਾਸ।
ਕਰਨਾ ਪੋਇਓ ਹੀ ਗਿਓ ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ ਕੋ ਨਾਨਕ ਭਾਈ ਹਰਮ ਨਾ ਆਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ ਬਿਰਧ ਬਿਓ ਸੁਝੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪੁੰਚਿਓ ਆਨ ਕੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਭਾਵਰੇ ਕਿਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ ਇਨਮੇ ਕਾ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਹਰਿ ਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ਕਉ ਨਾਨਕ ਤੈ ਜਾਣੀਐ ਸਦਾ ਵਸ ਤੁਮ ਸਾਥ ਤਨ ਧਨ ਜੇ ਤੁਮ ਕੋ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਓ ਨਾ ਕੀਨ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਰ ਭਾਵਰੇ ਅਵਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ ਤਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ ਹਰਿ ਜਾਨੀ ਕੇ ਧਾਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਮਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਇ ਰਾਮ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਹਿ ਨ ਕੋਇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਮਰੇ ਮਨਾ ਤੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ ਤੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ ਤੈ ਭਜਰੇ ਤੈ ਮੀਤ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਮਰੇ ਮਨਾ ਆਉਦ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ ਪੰਜ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਣੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ ਜੈ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹਿ ਮੈਂ ਮਾਨ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਿਉ ਪੁਕਾਰ ਕਉ ਨਾਨਕ ਤੈ ਭਜ ਮਨਾ ਭਉ ਨਿਧਿ ਉਤਰੈ ਪਾਰ ਸੁਖ ਦੁਜੈ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ ਲੋ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ ਉਸਤਤ ਨਿਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜੇ ਕੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਾਇ ਤੈ ਜਾਨ ਹਰਿ ਸੋ ਜਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਨੀਤ ਸਮਾਨ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਾਇ ਤੈ ਜਾਨ ਪੈ ਕਾਉ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਇ ਵਖਾਨ ਹੈ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲਿਓ ਪੇਖ ਵੈਰਾਗ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਨਰ ਮਾਥੈ ਪਾਗ ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਸ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਗੜ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹੋ ਮੈਂ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ ਕਉ ਨਾਨਕ ਬੋ ਮੁਕਤ ਨਾਰ ਏ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਪੈ ਨਾਸਮ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਨਿਸਤਿ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੈ ਕਾਮ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਕਰਮ ਸਮੋਹ ਹਰ ਨਾਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੈ ਤਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਉ ਨਾਨਕ ਆਪ ਅੰਤਰੈ ਔਰ ਨਲੇ ਤਿਉਦਾਰ ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਵੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਾਗੋ ਜਾਨ ਇਨਮੇ ਕਾ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ ਨਿਸਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਡੋਲਤ ਮੀਤ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਉ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਜੀਤ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਧ ਬੁਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਛੁ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ ਕਉ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਜਨ ਪਰਤ ਤਾਏ ਜਮ ਫੰਦ ਜੋ ਸੁਖੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਮਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨਕ ਦੇਹ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਭ ਅਜਾਨ ਕਉ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਜਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤਹਿ ਜਾਨ ਹਰ ਜਨ ਹਰਿ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਪਗ ਲਿਓ ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨੇ ਕਾਮ ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜਨ ਬਿਨ ਪਰਤ ਤਾਏ ਜਉ ਫੰਦ ਸੁਖ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਗੀ ਪਾਏ ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਕੋਏ ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜਨ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਰ ਮਤ ਫਿਰਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨਿਰਭੈ ਪਾਵੈ ਵਾਸ ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ
ਦੁਰਮਤ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਤਿਓ ਰਾਖ ਲੈ ਭਗਵਾਨ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਬਿਰਧ ਪੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਕਰਮ ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ ਭਇਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ ਆਉ ਜਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿ ਨਮੀਤ। ਨਾਨਕ ਮੂਰ ਚਿਤਰ ਜਿਉ ਸਾਗਤ ਨਾਹਿ ਨ ਪੀਤ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਭਈ। ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੋਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਈ। ਜਤਨ ਬੋ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖੋ ਕੀਓ ਨ ਕੋਏ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਣਾ ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਜਗਤ ਬਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਕਾਮ। ਝੂਠੈ ਮਾਨ ਕਰੈ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨ। ਇਨਮੈ ਕਛ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨ। ਗਰਵ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਰਸੈ ਛਿਨਮੈ ਮੀਤ। ਜੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੈ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ। ਤੇ ਨਰ ਹਰਿ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨ। ਜੈਸੇ ਸੂਦਰ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। स्वामी को ग्रहजू सदा स्वांत यत नहीं नित। नानक बिद हर भजो एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरह गुमान। नानक मैं फल जात तह ज्यों कुंचल स्नान। सिर कंप्यो पग डगमगे नैन जोत ते हीन। को नानक बिद पाई तो न हर रस लीन। निज कर देखियो जगत में को काऊ को नाहे। नानक थिर हर भगत है तेरा को मन माय। जग रचना सब झूठ है जान रहे मीत। कह नानक थिर नार है ज्यों बालू की बीत। राम गयो रावण गयो जाको वो परवार। को नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। जो उपजयो सो विनस है परवाज कै कार। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दोहरा भल छुटक्यो बंधन परे कछु न होत उपाय। को नानक आव्यो प्रहार गज ज्यों सहाय। बल होआ बंधन छुटे सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुम रह हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए कौ न निभ्यो साथ। को नानक बिपत में टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो साधु रहयो रहयो गुरु गोविंद। को नानक जगत में किन जप्यो गुरमंत। राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोई। जय सिमरत संकट मिटै दर्श तुहार होए। राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोई। जय सिमरत संकट मिटै दर्श तुहार होए। मुदामी महला पगना थाल विच तिन वस्तु पयो। सासन तोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का प्यो। जिसका सब से आधारो जे को पावै जे को पुंचै तिसका हुए उधारो। ए वस्त तजी न जाई नित नित राख्यो तारो।
ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਕਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਏ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਜੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਜੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਮਹਲਾ। ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਪੰਚ ਬਰੰਗਨ ਸੰਗ ਲਾਪੈ ਆਠੋ ਨੰਦਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਪੈਰੋ ਵੈ ਕਰੀ ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੰਗ ਚਰਾਈ। ਪ੍ਰਥਮ ਪੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ ਪੁਣਿਆ ਕੀ ਗਾਵੈ ਬੰਗਲੀ। ਪੁਣਿ ਅਸਲੇ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰੀ ਇਹ ਭੈਰੋ ਕੀ ਪਾਂਚੋ ਨਾਰੀ। ਪੰਚਮ ਹਰ ਵਿਸਾਲ ਸੁਨਾਰਾ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਮਦਮਾਦ ਬਗਾਵੈ। ਰਤ ਬਿਲਾਵ ਲਗਾਵਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਂਤ। ਅਸ਼ਪੁਤਰ ਭੈਰਵ ਕੇ ਗਾਵੈ ਗਾਇ ਨ ਪਾਤਰ। ਤੁਤੀਆ ਮਾਲ ਕੋ ਸਕਿਆ ਲਾਪੈ ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਪਾਂਚੋ ਤਾਪੈ। ਗੋਣ ਕਰੀ ਅਰਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਗੰਧਾਰੀ ਸਿਵਦੀ ਉਚਾਰੀ। ਨਾਸੀ ਪਾਂਚੋ ਗਾਈ ਮਾਵਲਾ ਕੋ ਸਖ ਸਮਦਾਈ। ਮਾਰੂ ਮਸਤ ਅੰਮੇ ਵਾਰਾ ਪਰਵਚਨ ਕੋ ਸਜੋ ਵਾਰਾ। ਹੋ ਖੜੋ ਕੋਰਾ ਨੂੰ ਗਾਏ ਅਸ਼ਟਮਾਂ ਕੋ ਸਖ ਸਮਦਾਈ। ਪੁਣ ਆਇਓ ਹਿੰਡੋਲ ਪੰਚ ਨਾਲ ਸੰਆਸ਼ ਸੁਤ ਉਠੈ ਤਾਨ ਕਰੋਲ। ਗਾਇਨ ਕਾਰ ਮਿਲਾਵਹੀ ਤੇ ਰੰਗੀ ਦੇਵ ਕਰੀ ਆਈ। ਬਸੰਤੀ ਸੰਦੂਰ ਸੁਹਾਈ ਸਸ ਅਹੀਰੀ ਲੈ ਭਾਰਜਾ। ਸੰਗ ਲਾਈ ਪਾਂਚੋ ਆਰਿਆ ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਪਾਸ ਕਰ ਆਏ। ਚੰਦਰ ਬਿਮਾਨ ਸੁਹਾਈ ਸਸਵਾਨ ਆਏ ਵਿਨੋਦਾ। ਗਾਵੇ ਸਸ ਬਸੰਤ ਕਮੋਦਾ ਅਸ਼ਪੁਤਰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ। ਪੁਣ ਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਬਾਰੀ ਕਛੇਰੀ ਪਟ ਮੰਜਰੀ। ਟੋਡੀ ਕਹੀ ਆਲਾਪ ਕਾਮ ਦਿਓ ਗੁਜਰੀ। ਸੰਗ ਦੀਪਕ ਕੇ ਥਾਪ ਕਾਲੰਤਾ ਕੁੰਤਲ ਰਾਮਾ। कमल कुसुम चंपक के नामा। गौरव कांगरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना। संग श्री राग वै गावै पांचों संग बरंगन लावै। बैरारी करना की धरी गौरी गावै आसावरी। ते पाछै सुबिया लापी श्री राग शिव पांचों तापी। सारू सारंग सागरा और गौण गंभीर। अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर। खसम मेघ राग वै गावै पांचों संग बरंगन लावै। सोड़ गुण मलारी धुनी गुण गावै आसा गुणगुणी। ऊंचै सुर सो गुण कीनी मेघ राग शिव पांचों चीनी। बैरा तागस के तारा जवली था नट्यो जलतारा। गुण गावै शंकर यो श्यामा। मेघ राग उतरन के नाम। हस राग गाए संग रागनी तीस। सब पुत्र रागन के 18 10 20। हस राग गाए संग रागनी तीस। सब पुत्र रागन के 18 10 20। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਮਿਆ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੋਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ। ਚਿੱਤੀ ਇੱਛਾ ਤੋ ਚਰਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ ਹਮਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਮ ਆਪ ਆਗਮੈ ਵਿਚਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਸੇਵ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ਪੂਰੇ ਚਾਂਚ ਕਰ ਪੈ ਕਰੇ। ਸਭ ਰਣ ਕੋ ਆਸ ਕਰਿਆ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਛਾੜ
ਜਾਣੀਏ ਆਪ ਹਾਰ ਤੂੰ ਜੋ ਸਦਾ ਸਿਜਿਆ ਤੁਝੋ ਕਰੇ ਹੋ ਰੱਛਾ ਰੱਖ ਲੈ ਹੋ ਮੇਰਾ ਕਨਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮ ਉਪਰੀ ਚਤੁਰ ਤਸਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਾਲ ਪਾਇ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਗਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ ਜਮ ਕਾਲ ਜੁਨੀ ਸ਼ਿਵਤੀ ਹੋ ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋਤੀ ਹੋ ਜਮ ਕਾਲ ਸਮੂਹ ਸਮਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਏ ਹਮਾਰਾ ਜਮ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ ਦੇਵ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਜਾਇਓ ਆਦਤ ਤੇ ਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਸਗਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਸਿਰ ਕੋ ਸਿਰ ਗੁਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਨ ਕੋ ਬਲ ਮੋ ਬਲ ਕੀ ਗੜ ਗੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਾਮ ਭਲੇ ਭਲੇ ਕੀ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਅਸੁਲਾ ਸੰਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦਸ਼ਕਾਰ ਫੁੱਲਾ ਸੰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇ ਤੁਕੇ ਸੁਖਾਏ ਸਭ ਕੇ ਸੁਖੀਏ ਏਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ ਗੜ ਗੜ ਕੇ ਪੜ ਪੜ ਕੀ ਜਾਣੈ ਦਉਤ ਕਰ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਤ ਰਤਨ ਦੇ ਅਪਾਰਾ ਨਰ ਕਰਤ ਹੋ ਕਰੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਿਤ ਤੇ ਤਰਸਮ ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸੇ ਸਭ ਤਾਰੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਭੂਲ ਉਚਾਰਾ ਤੁਮ ਸਭਈ ਤੇਰਾ ਨਿਰਾਨ ਜਾਣ ਭੇਦ ਭੇਦ ਅਗਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਨੰਬਿਆਦ ਨੀਵੇਂ ਰਾਧੇ ਸੰਪਰੂਤਾ ਕਰਮ ਉਚਾਰ ਕਪਿਤਾ ਜਾਗੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਵ ਕਪਿਤਾ ਤਾਗੋ ਕਰ ਪਾਵਨ ਅਨੁਮਾਨ ਮਹਾ ਲక్ష్ਮੀ ਜਾਨ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਨਤ ਨੈਣ ਆਪ ਆਪ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜੀਤੀ ਪਰਣਤ ਬੇਨ ਬੇਨ ਤੋਇ ਦੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਾ ਕੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕੈ ਸੁਪਾਨ ਪਿਓ ਰਾਤ ਕੀ ਪਾਨ ਜੇ ਰਚ ਸੇ ਤਜ ਕੀਨੀ ਉਚ ਖਾਨ ਮੋਰ ਰਚ ਦੀਨੀ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਹ ਸੁਣ ਪਿਓ ਸ਼ਕਰੀ ਕਹਿਤਾ ਸਗਲੀ ਸਿਰ ਦਿਖਾਏ ਚੰਪਕ ਆਪ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੰਪਕ ਚਾ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕਰੋ ਸਿੱਖਿਓ ਵਾਰੇ ਸਿਰ ਸਦੋ ਦਸ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਖਾਤਾ ਜੇ ਰਾਜ ਦੁਰਤਾ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਉਸਨੋ ਖਾਏ ਗੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਸੁਸਨ ਕਰ ਸਰਦਾਰੇ ਜੋ ਕਰ ਕੋਏ ਕੁਬਾਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਕੇ ਕਾਲ ਕੱਟੇ ਹੈ ਰਛਾ ਹੋਏ ਕਾਰੇ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ਟ ਰਹੇ ਤਤਕਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦਸਤਨ ਜਾਹੇ ਜਿਆਰੇ ਹੋ ਤਾਕੇ ਤਾਪ ਨਕ ਨੂੰ ਹਰ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਨੂੰ ਸਭ ਹੋਏ ਦੁਚਾ ਚਵੈ ਸਕੈ ਨਾ ਹੋਈ ਏਕ ਬਾਰ ਮੈਂ ਸੁਮਾਰਾ ਕਾਲ ਪਾਸ ਤਾਹਿ ਵਾਰਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਿਆ ਲੋਕਾ ਆਧਾਰ ਮੁਸਕੋ ਪੇ ਖੜਕ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਆਨੀ ਆਪ ਆਦਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੋ ਸਹਾਈ ਦੁਖ ਦੁਖ ਤੇ ਦੇਵ ਬਚਾਈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮੈਂ ਲਾਤੀ ਜਾਨ ਦੇਖੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਬਿਆ ਬਿਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿਧੀ ਮਨ ਬਖਿਆ ਬਾਈਆਂ ਰਾਤ ਪਰਵਾਰ ਬੰਨਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਨਾ ਕਰੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅਨੰਤ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਮਾਰੇ ਕਰਨਾਲ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਕਲਾ ਸੰਪਤ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਕਿਉ ਨਾਮ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਵਰਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਭ ਸਲਾਹ ਦੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨਿਆ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਮੂਲ ਮਿਟੋ ਜਿਤਿਆਏ ਵੜਾਈਆਂ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੀ ਪੰਚ ਬਾਤ ਘਰ ਸਭਾ ਕੈ ਘਰ ਸਭਾ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੀ ਕਰ ਲਾਜ ਕਰਤਾਰ ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਮਟ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਘਰ ਪਾਇਆ ਉਸੇ ਨਾਮ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦਸ ਹੋ ਆਦਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਰਬ ਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਤ ਮੇਰੇ ਸਸੇ ਪੂਰੇ ਕੁਤੇ ਜਾਨ ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਆਤਮਾ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਰੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਪੁਰਤਾਈ ਦਇਆ ਖਿਲਾ ਸਭ ਜਗਤ
ਕਰਮੀਆਂ ਕੋ ਆਪਨੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪੂਜਦੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਰੱਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਬਿੰਦ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੁਕਰਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਭਗਵਾਨੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਸਿਮਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਠੇ ਸਤਿ ਜਾਏ। ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨੌ ਦਿਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੜ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗੜ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਇਹ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਚਾਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਮੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਈ ਦੇਖ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਰ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੁਲਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਧਰਮ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਿਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਾਲ ਸਮੂਹ ਪੰਡਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਲਈ ਸੁਖ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਲ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ
ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਰੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦਇਆ ਰੋਗਤਾ ਦੇ ਦਾਨ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਵਾਦੇ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਟਕਨੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਸਵਾਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੋ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰ ਗੋਲਕਾਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਮਾਇਆ ਰਸਦ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਭੂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨੇ। ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਚੋਂ ਵਾਧੇ ਪਾਉਣੇ। ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਭੰਡਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਦਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਿਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਆਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਕਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਕਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ। ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ। ਖੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ ਆਖ ਨਾ ਰਜਿਆ, ਸੁਣਨ ਨਾ ਰਜੇ ਕੰਨ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਰਜੀਆਂ, ਗੁਣ ਗਾਕ ਇੱਕ ਵੰਨ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰਜੈ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ। ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੁਕੀ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਗ ਜਾਇਆ ਭਾਈ, ਬਿਨਸੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਏ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਸਭੇ ਵਿਕਾਰੀ।
ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਕਰਮਾਕਾਰੀ, ਜਿਤ ਕਰਮ ਸੁਖ ਊਪਜੈ ਭਾਈ, ਸੋ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਸਾਸਤ ਭੇਦ ਬਕੈ ਖੜੋ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਕਰਹੁ ਸੰਸਾਰੀ, ਪਾਖੰਡ ਮੈਲ ਨਾ ਚੂਕੈ ਭਾਈ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਵਿਕਾਰੀ। ਇਨ ਬਿਦ ਡੂਬੀ ਮਾਕੁਰੀ ਭਾਈ, ਊਂਡੀ ਸਿਰ ਕੈ ਭਾਰੀ, ਦੁਰਮਤ ਘਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਭਾਈ, ਦੂਜੈ ਭਾਈ ਖੁਆਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਈਐ ਭਾਈ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਏ ਭਾਈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਈ। ਸਾਚ ਸਹਿਜ ਗੁਰ ਤੇ ਊਪਜੈ ਭਾਈ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਬੂਝੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਗ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਭਾਈ, ਕੂੜ ਭੋਲ ਵੇਖ ਖਾਈ। ਪੰਡਤ ਦਹੀਂ ਵਿਲੋਈਐ ਭਾਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੈ ਤੱਥ। ਜਲ ਮਥੀਐ ਜਲ ਦੇਖੀਐ ਭਾਈ, ਏ ਜਗ ਏਹਾ ਵਥ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਰਮ ਵਿਗੂਚੀਐ ਭਾਈ, ਘਟ ਘਟ ਦੇਉ ਅਲਖ। ਏ ਜਗ ਤਾਕੋ ਸੂਤ ਕੋ ਭਾਈ, ਦਹ ਦੇਸ਼ ਬਾਧੋ ਮਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੂਟੈ ਭਾਈ, ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਏ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਭਾਈ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਭਉ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ, ਭੈ ਮਰਣਾ ਸੱਚ ਲੇਖ। ਮੱਜਣ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਭਾਈ, ਦਰਗਹ ਨਾਮ ਵਸੇਖ। ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਭਾਈ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਚੂਕਾ ਭੇਖ। ਏ ਤਨ ਹਾਟ ਸਰਾਫ ਕੋ ਭਾਈ, ਵਖਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ। ਏ ਵਖਰ ਵਾਪਾਰੀ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਧਨ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਭਾਈ, ਮੇਲ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰ। ਧਨ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਭਾਈ, ਮੇਲ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੌਵਕ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ साध संगत जी, आप सब बहुत बहुत भागी हो जो आप गुरु घर हाजरियाँ पढ़ के कथा कीर्तन विचारा सुन करके आनंद मार रहे हो। गुरु साहब कृपा करन आप सब ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕਾਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਸੂਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਬਸੂਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
पंडाल परिवार वालों गुरु के लंगर तैयार करवाए गए हैं। पंडाल परिवार वालों आप सब संगतां नूं बेनती है गुरु के लंगर छक के जाना जी। साध संगत जी, पंडाल परिवार आई हुई संगत का धन्यवाद करते हैं जिन्हों की बेनती कबूल करके आप सब संगतां ने गुरु घर हाजिरियां भर के गुरु घर के मौका नूं वधाया है। साध संगत जी, दास कोल बोलदे अनेकां भुलां हो गईयां होणगीआं, दास खिमा दा जाचक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की